Hello everyone, welcome to Shakti Chemistry channel. In this class we are going to discuss the continuation portion of surface chemistry, our class 12 NCERT syllabus. Today we are going to discuss adsorption from solution phase. In previous class we discussed about adsorption of gases over the surface of solids, right? Here we are going to discuss the adsorption of solution over the surface of the solids. Okay, if we take example of solution of acetic acid and water, if we add small amount of charcoal powder in it, then what happens? Amount of acid decrease in the solution, acidity of the solution decreases. That means some quantity of acid adsorbed over the surface of a charcoal. So this is example of adsorption from solution phase. In solution phase also what happens? Adsorption takes place. Solutions also get adsorbed just like our gases. Okay. Next, litmus solution is blue in color. I think you know that. And in this litmus solution, if we add charcoal powder, then what happens? Charcoal acts as adsorbent and it adsorbs coloring matter which is present in the litmus solution. So, a blue color litmus solution turns to colorless solution because what are the coloring matters which are present in the solution are get adsorbed over the catalyst are get adsorbed over the charcoal. Magnesium hydroxide is basically colorless in color. If it is precipitated in the presence of magnesium reagent, then it attains a blue color due to adsorption. Actually, magnesium hydroxide is a base. Acidity stomach disorder ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ as a medicine ಕೂಡ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. This is colorless in color. Yes, if it is precipitated in the presence of magnesium, magnesium is a blue color reagent actually. Then what happens? The precipitate turns to blue. Means over the surface of the precipitate what happens? Coloring substance get accumulated. So these are some examples for adsorption in the solution phase. And extent of adsorption in the solution phase depends on some factor, that are adsorption increase with increase in surface area, whatever it may be, physisorption or chemisorption, it increase with the increase in the surface area and it decrease with the increase in temperature. Yes, at a moderate temperature adsorption takes place, right? If temperature is high, then what happens? Adsorption decreases in the solution phase. And nature of adsorbate and adsorbent. Yes, here also it depends on the nature of adsorbate as well as adsorbent. Yes, then only adsorption takes place. And concentration of solute in the solution. If solute is enough, then only sufficient adsorption takes place, otherwise adsorption will not take place properly. So these are the factors which affect the adsorption in the solution phase. For studying adsorption in solution phase, we don't have a proper equation and all. So here also we use Freundlich adsorption isotherm. Yes. In previous class we studied about Freundlich adsorption isotherm. Also we are using same equation with some changes. Yes, actual Freundlich equation is x by m is equal to k into p to the power 1 by n, correct? But in case of adsorption in solution phase, instead of p, instead of pressure, we are using concentration of the solution. Okay, concentration of the solution. Here our equation becomes x by m is equal to k into c to the power 1 by n. In this case P is pressure, but in the case of solution phase C is concentration. Sorry. This equation we use to study the adsorption in the solution phase. If we take logarithm of this, then it becomes log x by m is equal to log k plus 1 by n log c. In this case also
For checking the validity of our system, we use this equation. Here we take log x by m along y-axis and concentration, log of concentration along our x-axis. In this case, if we get a straight line, and then we can say that our system can obey the Freundlich adsorption isotherm. Only simple difference is there. Instead of pressure, here we are using concentration of the system. Next move to application of adsorption. This is our favorite part, right? ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಂದ್ರದ್ದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಯೂಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೈ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್. ಎಸ್, ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಲೋ ಪ್ರೆಷರನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೈ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಚಾರ್ಕೋಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಏನಾದರೂ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಏನಿತ್ತು, ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಅಡ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಹೈ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಸ್ಕ್. Gas mask usually we use in mines and in doing some research works and all. ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಸ್ಕನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಮೈನ್ಸಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಏನು ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎನಿ ಹೆಲೈಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೆನ್ಸಿನ್ ಥರ, ಅದು ಇನ್ಹೇಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಹಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಸ್ಕನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಸ್ಕಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ, ಐದರ್ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಪೌಡರ್ ಇರ್ತದೆ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಬ್ ದ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ atmospheric air. So this can guard a person by the harmful gases which are present in his environment. So in gas mask also we use adsorption technique. What happens, either charcoal or else mixture of gases what we use in the masks, they adsorb that harmful gases which are coming from the mines or else which are coming from the reaction. And next one is to control humidity. I think we discussed about this in the previous classes. Silica gel and alumina gel. Yes, silica gel and alumina gel which can adsorb the water content, water vapors which are in the atmosphere. So in the control of humidity also we use either silica or alumina gel. Yes, desicators ಅನ್ನು ನಾವು ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಸಮ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಇಡಬೇಡ್ರಿ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಟ್ರೈಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಡೆಸಿಕೇಟ್ರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕಂಪೌಂಡನ್ನು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇವೆ. ಅದ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಡೆಸಿಕೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಳಗಡೆ ವೈಟ್ ಪೌಡರ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅದು ಐದರ್ ಸಿಲಿಕಾ ಜೆಲ್ ಆರ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಾ ಜೆಲ್ಲೇ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನು ಡೆಸಿಕೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಈ ಜೆಲ್ಸು ಅದನ್ನು ಅಡ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತವೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಂಪೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So in the control of humidity also we use a adsorption technique. And in removal of coloring matter, ಶುಗರಿನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಶುಗರ್ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತದೆ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎನಿಮಲ್ ಚಾರ್ಕೋಲನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಕಲರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಎನಿಮಲ್ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ. ಸೊ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೇಸ್, ಶುಗರ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಲರಿಂಗ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ವು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಚಾರ್ಕೋಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎಸ್, ಎನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಲರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇತ್ತು ಅದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ನೆನಪಾಯಿತು. ಇನ್ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಫೇಸ್ ವಾಶ್, ಸೋಪ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಚಾರ್ಕೋಲ್, ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿರೋದು ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರ್ಬನನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಅನಿಮಲ್ ಚಾರ್ಕೋಲನ್ನು ಅಂತಂದರೆ ಬೋನಿಂದ ಸುಟ್ಟು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗುವಂತಹ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಕೋಕೋನಟ್ ಚಾರ್ಕೋಲನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ತೆಂಗಿನಕಾಯ್ದು ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ಮೇಲೆ ಅದೇನು ಚಿಪ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಚಿಪ್ಪನ್ನು ಸುಟ್ಟರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ಡ್ ಪೌಡರ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಪೌಡರ್ ನಥಿಂಗ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ದ ಕೋಕೋನಟ್ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಕೋಕೋನಟ್ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಮ್ಮ
ಫೇಸ್ ವಾಶಲ್ಲಿ ಸೋಪಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, ನೀವು ಬೆಳಗಾಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಅಂತದ್ದೆಲ್ಲ ಕೊಕೊನಟ್ ಚಾರ್ಕೋಲನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮದು ಚಾರ್ಕೋಲಿನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನೇ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಡಸ್ಟ್, ಡರ್ಟ್, ಆಯಿಲ್, ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಏನಾದರೂ ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಹೋಮ್ಮೇಡನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಚಿಪ್ಪನ್ನು ಸುಟ್ಟೋದ್ರ ಮೂಲಕ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇನ್ ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್ catalysis. Heterogeneous catalysis means what? Our reactants in some other phase or catalyst in some different phase, right? So in heterogeneous catalysis also we use adsorption technique. ಎಸ್, ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಗೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಟುಗೆದರ್ ತರ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟಿನ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ. ಸೊ in heterogeneous reaction also we use adsorption technique. Some reactions ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅಂತಂದರೆ, ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಬೈ ಹೇಬರ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಯನನ್ನು ಆ್ಯಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎಸ್, ಏನು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ gaseous phase. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ gaseous phase. Our catalyst iron is in solid phase, and our product what we get, that is also in liquid phase. Our reactants, our product and our catalyst all are in different phases. Now this type of reactions are called as heterogeneous reactions. Reactants ಮತ್ತು ನಮ್ಮ catalyst ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು heterogeneous reaction ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. In the preparation of ammonia, yes, we use two gases as a reactants and iron as a catalyst, iron powder. So here also what happens, on the surface of iron powder adsorption of nitrogen and hydrogen gas takes place, and this facilitates the reaction in the forward reaction. In this reaction also we are using adsorption technique. And in manufacture of sulfuric acid, here also we are using iron powder as a catalyst. Yes, in both cases we are using iron as a catalyst. Both are heterogeneous reaction. One more thing is there, that is preparation of vanaspati, yes, organic fat. Yes, usually oil is liquid in state, and here we use nickel as a catalyst. Hydrogenation of oil. ಆಯಿತು, ಆಯಿಲಿನ ಶೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಮಂತ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ರೆನ್ಸಿಡ್. ಒಂಥರ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಚಿಪ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟಿಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಫ್ರೈಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದ ನಂತರ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ರೆನ್ಸಿಡಿಟಿ, ಅಂದರೆ ಆಯಿಲಿನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಸೊ ಆಯಿಲಿನ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ವರೆಗೂ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೈಡ್ರೋಜನೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಯಿಲನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆಯಿಲ್ ಈಸ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಆಯಿಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಆಫ್ hydrocarbons, many multiple bonds are present in oil. So what happens, by hydrogenation we are breaking those double and triple bonds. And ಏನಾಯಿತು, ಡಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಆಯಿಲಿನ ಲಾಂಗ್ ಚೈನಲ್ಲಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು. ಏನು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆಯಿಲ್ನಲ್ಲಿ, ಆ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆದವು. ಸೊ ಏನಾಯಿತು, ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಆಯಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಟ್. ಎಸ್, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಫ್ಯಾಟ್. ಎಸ್, ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ನಿಕೆಲ್ ಪೌಡರ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್. ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಏನಾಯಿತು, ಆಯಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೆನಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ನಾವು ಹೈಡ್ರೋಜನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲ್ಲೋ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡಿನ ಬಾಂಡ್ಸನ್ನು ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡಿನ ಬಾಂಡ್ಸನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಯಿತು, ಹೈಡ್ರೋಜನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಯಿತು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಏನಾಯಿತು, ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದ್ದದ್ದು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸಿಕ್ತು. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಏನಾಯಿತು, ನಾವು ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕನ್ನೇ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡಿಸೀಸಲ್ಲಿ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಾಡಿ ಆರ್ಗನಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಎಸ್, ಏನಾಯಿತು, ನಾವು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟನ್ನು ಆರ್ ಮೆಡಿಸಿನನ್ನು ಇಂಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಆ ಟಾರ್ಗೆಟಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆದರೆ ಏನಾಯಿತು, ಆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮಿಗೆ ಗ್ರೋ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಎಂಡ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಬೈ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯೂರ್ ದ ಡಿಸೀಸ್. ಎಸ್, ಸಮ್
ಸೀರಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ತವೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಂಥ ಡಿಸೀಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಆರ್ ಸಮ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಸಮ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಕಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫ್ರೋತ್ ಫ್ಲೋಟೇಷನ್. ಫ್ರೋತ್ ಫ್ಲೋಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಓರ್ ಏನು ನಾವು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮೈನ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದಿರ್ತೇವಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಮೆಟಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಅರ್ಧಿ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಟೆಕ್ನಿಕನ್ನು ನಾವು ಫ್ರೋತ್ ಫ್ಲೋಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ನಾವು ಮೈನಿಂದ ತೆಗ್ದಿದಾಗ ಏನು ಬಂದಿರ್ತದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಈಸ್ ಫ್ರೋತ್ ಫ್ಲೋಟೇಷನ್. ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ವೆರೈಟಿದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ, ಅದರ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತದೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಮೆಟಲಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರದ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ಕಿನ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಇದೆ, ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಅದರದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಈಗ ಫ್ರೋತ್ ಫ್ಲೋಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತಂದರೆ, ಯೂಶ್ವಲಿ ಸಲ್ಫರ್ ಓರನ್ನು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಲ್ಫರ್ ಹೆವಿ ಇರ್ತದೆ, ಎಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಅರ್ಧಿ ಮ್ಯಾಟರ್, ಸಮ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಇಟ್, ರೈಟ್. ಯಾವಾಗ ಮೈನ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದಿರ್ತೇವೆ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕಂಪೌಂಡ್ಗಿಂತ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಟು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ದಿಸ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಪೈನ್ ಆಯಿಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್. ವೆನ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಪೈನ್ ಆಯಿಲ್ for purification of sulfur ore, what happens, or earthy matters or silica which are present in the ore, they mixed with the pine oil and come up in the container just like a froth, yes, and our useful sulfur ore which accumulate in the bottom of the container. By this we can separate our sulfur. ಏನಾಯಿತು, ಅರ್ಧಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಸಿಲಿಕಾ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದ ಸಲ್ಫರ್ ಓರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಸಲ್ಫೈಡ್ ಓರ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಪೈನ್ ಆಯಿಲನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಯಿತು, ನಮ್ಮ ಏನು ಸಲ್ಫರ್ ಇದೆ ಅದು ಪೈನ್ ಆಯಿಲ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೆವಿ, ಗೋ ಟು ದ ಬಾಟಮ್. ಬಟ್ ಅದೇನು ಅರ್ಧಿ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಇದ್ವು, ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇದ್ವು, ಅವು ಪೈನ್ ಆಯಿಲ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಫ್ರೋತನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಬಬಲ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅದು ಲೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಅದೇನಾಯಿತು, ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ, ಹೆವಿಯರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕೆಳಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ಈ ಟೂ ಲೇಯರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಈಸಿಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ what happens on the surface of pine oil, these materials go and accumulate. In some cases what happens, the precipitate produced in the reaction, yes, precipitates which are produced in the reaction, basically they are colorless in nature, but they absorb the coloring particles or dyes which are present in the reagent, so they change the color at the end point. So as a reaction indicator also we use adsorption technique. ಏನಾಯಿತು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಅದೇ ಥರ ತುಂಬಾ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇನು ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ರಿಯಾಕ್ಷನನ್ನು ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ಸಮ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ, ಕಲರಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡೈಸನ್ನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇವೆ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮಿಥಿಲಿನ್ ಬ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ, ಫಿನಾಪ್ತಲಿನ್, ಅದೇ ಥರ. ಸೊ ಏನಾಯಿತು, ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಯಾವಾಗ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ರೀಚ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಈ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆ ಕಲರಿಂಗ್ ಡೈಸ್, ಕಲರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸನ್ನು ತಮ್ಮ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ, ಎಸ್, ಇದು ನಮ್ಮದು ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು, ನಮ್ಮದು ಡೈ ಹೋಗಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಏನಾಯಿತು, ವೈಟಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸಮ್ ಅದರ್ ಕಲರಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್, ಎಸ್, in some reaction. And last one is in chromatographic technique. Chroma ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲ. Chromatography technique is the analytic techniques which we use in laboratories. Yes, in research and development techniques we use chromatographic techniques for identifying the different constituents which are present in a compound. ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಎಸ್, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಆರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಆ ಸಾಲ್ವೆಂಟಲ್ಲಿ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಕಾಂಪೌಂಡಲ್ಲಿ 4 ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 4 ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾವು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕಾಂಪೌಂಡನ್ನು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ.
ಬಟ್ ಆ 4 ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟಲ್ಲಿ ಆ ಸಾಲ್ವೆಂಟಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಎಲ್ಲನೂ ಈಕ್ವಲಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಎಸ್, ಸಮ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಪೋಲಾರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಮ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಮ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇರ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಕೂಡ ನಾವು ಪೋಲಾರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಯೂಶ್ವಲಿ. ಏನಾಯಿತು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಆ 4 ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸನ್ನು ಮತ್ತು ಆ 4 ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸಿನ ಪೊಲಾರಿಟಿಯನ್ನು, ಅದರ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸಿನ ಪೊಲಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ ಕ್ರೊಮೆಟೋಗ್ರಫಿಕ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಯೂಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಯೂಶ್ವಲಿ ಕ್ರೊಮೆಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಒಂದು ಅಬ್ಸಾರ್ಬಿಂಗ್ ಪೇಪರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಯೂಶ್ವಲಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು, ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಇದೆ. ಎಸ್, ಕಂಪೌಂಡಲ್ಲಿ 4 ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಒಂದು ಸಾಲ್ವೆಂಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಎಸ್, ಸಾಲ್ವೆಂಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಪೇಪರಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಡಾಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಂಪೌಂಡ್ ಏನೇನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಆ ಡಾಟಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೇವೆ. ಏನಾಯಿತು, ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಟ ನಂತರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೈಟಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸಿನ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆ ಕಾಂಪೌಂಡಲ್ಲಿ 4 ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಕ್ರೊಮೆಟೋಗ್ರಫಿಕ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ನಾನು ಹೇಳಿರೋದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೇಪರ್ ಕ್ರೊಮೆಟೋಗ್ರಫಿ, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸಿನ ಕ್ರೊಮೆಟೋಗ್ರಫಿ ಇದೆ. ಇದಿಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ನಿನ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಮೋಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಯ್ಸನ್ಸ್. ಪ್ರೊಮೋಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಪ್ರೊಮೋಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದ catalyst which enhance the rate of reaction and poisons are the substance which inhibit the rate of reaction. ಪ್ರೊಮೋಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್. ಅವು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ರೇಟನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಲ್ಡನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತವೆ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ರೇಟನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ನಡೆಯೋಂಗೆ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೊಮೋಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅದೇ ಸಮ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ರೇಟನ್ನು ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಲ್ಡನ್ನು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ರೇಟನ್ನು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಾಯ್ಸನ್ಸ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಎಸ್, ಪ್ರೊಮೋಟರ್ಸ್, ಪಾಯ್ಸನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆರ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡೋದಂತಂದರೆ. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ಪಾಯ್ಸನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಟಾಲಿಸಿಸ್. 2 types are there mainly. One is homogeneous catalysis and next one is heterogeneous catalysis. In homogeneous catalysis, what happens? Our reactants, our product and our catalyst all are in the same phase. Either that may be liquid or gases. But in heterogeneous catalysis, what happens? Our reactant may be in different phase, our products may be in different phase, and our catalyst may be in different phase. So all things are not in the same phase. That is called heterogeneous catalysis. Yes, homogeneous catalysis ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ನಮ್ಮ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇನ್ ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟೂ ಕೂಡ ಐದರ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆರ್ ಸಾಲಿಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಸಾಲಿಡ್ ಆರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಸಿಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ನಮ್ಮದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ catalysis. ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್.
Yes, here we are using nitrogen oxide as a catalyst and we are getting our sulfur trioxide. Sulfur trioxide is also gas. Nitrogen oxide is also gas. Dioxygen kuda gas ಮತ್ತು ನಮ್ಮ sulfur dioxide kuda gas. All reactants, products and our catalyst in the same phase, that is gas. So this is example for our homogeneous catalysis. Next one are sucrose, C12H22O11. Yes, when it hydrolyzed, hydrolysis means when it reacts with water, it gives glucose and fructose, right? Glucose and fructose bantu. Here our reactant sucrose is liquid, water is liquid, and our glucose also we get in the aqueous form, liquid state. And here we are using the catalyst, that is sulfuric acid. Sulfuric acid is also a liquid. This is also example for a homogeneous catalysis. ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ liquid phase ಎಲ್ಲ ಇದಾವಲ್ಲ. Next one is heterogeneous. Heterogeneous catalysis ಗೆ some example ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ. Yes, preparation of ammonia by reaction of nitrogen and hydrogen by presence of ion catalyst anta odidvella. Nitrogen is a gas, hydrogen is also a gas. Ammonia what we get, that is also gas, but here Fe is in solid state, heterogeneous, correct? One more reaction. Here we are using 2 moles of sulfur dioxide and we are using platinum as a catalyst and we are getting sulfur trioxide. Here our sulfur dioxide is gas, sulfur trioxide is also gas, but our platinum is in solid state. And another one is preparation of vegetable ghee, that is nothing other than vanaspati. Here we are using nickel as a catalyst, that is a solid, and here we are using vegetable oil which is in liquid state. And our product what we get, vegetable ghee, is in solid state. Our reactant is liquid and catalyst and product is solid. So these are some example for heterogeneous catalysis. And catalytic poisons ಮತ್ತು catalytic promoters ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಏನಂತಂದರೆ ಕೆಟಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಯ್ಸನ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಕೆಲವು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಜೊತೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರಿ, ಅದು ನಿಮ್ಮದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಲುಪೋ ಥರ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.